अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान तुहाडे नाल अमरीका तो राबते च। बाहर दर्जा हरारत इस वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं तुहानूं दस्सिया सी कि कोई परसों चौथ तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, मौसम च कोई तब्दीली आ जाएगी और धुप निकली हुई है। देखो ग्रीनरी लुत्फअंदोज़ होवो तुसीं, बहुत ज़्यादा है जी, कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है। पाकिस्तान दियां खबरां हुई, ठीक है जी। ISI चीफ ਨੂੰ एक्सटेंशन मिल गई है, टिल फर्दर ऑर्डर्स मिलनी सी, ठीक है जी। ये बादशाह लोग ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हुकूमत कर रहे हैं, ये जो मर्जी करन जी, ठीक है जी। ये अंडा देन बच्चा देन, ये इन्हां दी मर्जी है। इमरान खान ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ 2 ਚ ਤੁੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ इंतज़ाम हो गया है। बस कोई थोड़ी दी कसर रह गई है 2-3 दिन की। और ये भी खबर सी कि जनाब साहब ये तो बाद तो इमरान खान को किते होर जगह शिफ्ट कर दिता जाएगा, चाह के अडियाला दी बक के सारी बाकी जेली लोग और सारे मामला ठीक हो जा। फिर एक और खबर सी जी कि अलीमा ने कहा कि मेरिया भैन भी हुन नुमाइंदे होनगियां, और अलीमा ने एक ब्रिटिश सैकटरी का नाम लिया जिहड़ा कि 4 अगस्त ਨੂੰ इमरान खान ਨੂੰ मिलिया सी और उन्हें कहा सी तू इंग्लैंड आ जा, नहीं तो तेनों गिरफ्तार करन लगे। और नहीं मनिया तो अगले दिन उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है जी। 2 साल तो इमरान खान गिरफ्तार है। हालांकि मेरे ख्याल बाहर चले जाता बहुत अच्छा रहिंदा। इमरान खान ਨੂੰ भुलेखा सी, इमरान खान ਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। इमरान खान ने समझिया कि रैड लाइनीए मेरे लिए निकलणगे। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੁੰਡ 'ਚ ਨਾ ਗੂੰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਟਿਕਟੋਕੀਏ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਕਾ ਕੇ ਧੂਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿੰਡੀ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਦੇ ਫੌਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਮਲ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਨਿਕਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। इमरान खान तो बालातर हो के या किसी पोलिटिकल पार्टी तो बालातर हो के फिर तुहाडी राय एक्सैप्ट करनगे। हो इमरान खान ਲਈ नहीं एक्सैप्ट करन, बिजली के खिलाफ तहरीक चला दिओ, बाकी चीज़ों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ तुसी तहरीक चला दिओ। उमरा दी जेड़े अमीरां दे पर्क्स ने, प्रिविलेजेस ने, उन्हां दे खिलाफ करा दिओ। कश्मीर तो मैनू कुछ लोगों ने बड़ा शुक्रिया भी मेरा अदा किया कि जनाब साहब ने साहब तुसी बहुत अच्छा किया कि अपना वो सानू याद कराया कि किस तरह ज़मीनां महाराजा ने लईयां सी, ठीक है जी। और बैलेंस लई उत्थे ज़मीनां लईयां सी, इकतदार ताकि रवे मुसलमानां दा, ठीक है जी। और तुसी देखो कि फिर भी ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਨੋ 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 ਨੋ, ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਗਿੱਝ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਫਰਾਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੰਦਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਈਮ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਮਿਲੀ। लो जी, शाह जी साहब की फरमा रहे हैं, ज़रा तुसी सुनो, दिलचस्प है। उन्होंने मैनू भी थोड़ा जिहा इहदे च लतौड़ दिता कि एज इफ आई एम ऑल्सो नाइव, कि मैनू नहीं पता कि मैं किस तरफ, मैं इस ऑडियो तो बाद तो तुहानू दसांगा कि
ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੰਦੀ ਸਿਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਭੈਣ ਦੀ ਛੋਲੀ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਬੁੰਡ ਮਰਾਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਬੁੰਡ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਿੱਧਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਲੈਣ, ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਫਾਇਦੇ ਉਹ ਫਰਾਡ ਔਰ ਇਸ ਗੰਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੋਸਟੈਰਿਟੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਵਾਕਫ ਨੇ, ਪੋਸਟੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਆने ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਐਕੋਰਡ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟਰੰਪ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਲਮੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅਰਬਿਕ ਆਇਤ ਵਰਸਸ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਈਜ਼ੀ, ਇਟਸ ਅ ਕੇਕ ਰਾਈਡ। ਗਾਂਡਾ, ਫੌਜ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੇਕ ਰਾਈਡ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ बहुत ज़बरदस्त पढ़ लिया सी। मखदूम शहाब उभरते हुए यूट्यूब सहाफ़ी का मसला ये है कि वो मौला जट फिल्म जैसी बयानबाजी करता है। ओ दरतना बेचन वाले, इसे मालूम नहीं कि पाकिस्तान का भारतीय फ़ौज के हाथों इलाकाई नुकसान का बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने 1949 में कश्मीर खो दिया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश खोया, करतूक गांव जीबी का इलाका पाकिस्तान ने 1971 में कारगिल और सरकार खो दिया, 1979 में पाकिस्तान ने सियाचिन खो दिया, फिर 2010 में पाकिस्तान ने दरियाए चनाब का पानी खो दिया और रावी, फिर पाकिस्तान ने 2025 में दरियाए झेलम का पानी खो दिया। मज़े की बात यह है कि ये इलाके और पानी जब पाकिस्तान खो चुका था तो एक फ़ौजी स्पॉन्सर्ड कठपुतली हुकूमत बरसरे इक़्तिदार थी और आज भी इक़्तिदार में है। होशियार रहो, भारत जंगी मंसूबा बहुत एहतियात से तैयार करता है और बारीक वारदात उस वक्त डालता है जब पाकिस्तान में फ़ौज हुकूमत चला रही हो। पाकिस्तान एयरफोर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि उसने 1971, 1999, 2019 और 2025 में भारतीय फ़ज़ाइया को शिकस्त दी। लेकिन ये ना भूलें कि फ़ज़ाई लड़ाई चंद घंटों तक लड़ी जा सकती है। लड़ी जाने वाली असल लड़ाई ज़मीन पर होती है। 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने कारगिल का खोया हुआ इलाका भारत से वापस ले लिया था,
लेकिन फौजी और सियासी कठपुतलियाँ आका के दबाव का मुकाबला न कर सकीं और दुनिया को बताना कि यूएनओ के चार्टर के मुताबिक इलाका पाकिस्तान का है। वाह जी वाह, वेरी गुड। अभिनंदन हुकूमत, और आज भी होशियार रहो, बहुत अच्छा। लड़ाई ज़मीन पर होती है। अभिनंदन पाकिस्तान में पकड़ा गया और जनरल बाजवा उसी दिन अभिनंदन को भारत के हवाले करने के लिए टांगें कांप रही थी और इमरान खान पर दबाव डाल रहा था कि खान साहब जल्दी करो, मेरा पेशाब निकल जाएगा। अच्छा जी न साहब, मैं हैरान हूँ। एक और कमेंट है मोहसिन खान साहब को ही है, आपको कैसे याद है और आपको कैसे मालूम है कि महाराजा ने पाकिस्तान में पंजाब हमें आरफी ज़मीन ख़रीदी थी रियासत को ज़रई सहारा देने के लिए। ठीक है जी, रियासत को ज़रई सहारा देने लई, और आपने बहुत बड़ी तरफ इशारा दिया है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप इस पर लोगों को और भी शऊर दें और हमारा साथ दें। मैं जनाब साहब कश्मीरियां दे नाल है, मेरी गुजर बरादरी कश्मीर बहुत ज़्यादा है। मैं खुद देख रहा कि अगर ये कश्मीर दोनों आज़ाद हो जान तो फिर मैं जड़ा है ना अपना श्रीनगर सैट हो सका। बल्कि यह ज़रा थोड़ी जी आवाज़ आ रही सी, मैं तुहानू ज़रा ना उन्हां दी एक बारी फिर सुना दियाँ ऑडियो, वो ज़रा चंगा रहेगा, है जी। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਸਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਾਡੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੂਆ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਟੂਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਟੂਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਆ ਲੈਣ ਦਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦਾ ਟੂਆ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੰਦੀ ਸਿਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਭੈਣ ਦੀ ਛੋਲੀ ਜਵੀ। ਇਹ ਬੁੰਡ ਮਰਾਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਬੁੰਡ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਿੱਧਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। देखो जी, ये इन्हां दा मौक़िफ़ है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस कौम दा नज़र साहब तुसी अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। मैं तुहानू दसां, मैं जो कुछ कर रहा ना फ़र्ज़ कफ़ाया है। एक ऐसा फ़र्ज़ जिहड़ा महल्ले इलाके सूबे कोई एक बंदा अदा करता है, सब बोलो। मेरी पटिशनस भी फ़र्ज़ कफ़ाया मैं उत्ते लिखता अंदर। सदका जारिया आया, जिस तरह डॉक्टर साहब ने PhD करन दा किया, कल कोई इहदे तो इल्म हासिल कर ले। मैं जिहड़ी सब तो वड्डी चीज़ नई नस्ल नूं दे के आया, वो मैं मज़ाहिब और फ़िरका बंदियाँ और इज़म्स तो बियॉन्ड एक एरिया जिहड़ा कि रूहानियत जिहड़ा कि असल कॉस्मिक टैंस का एरिया आ, मैं उत्थे तुहानू लै गया। इन्नी खूबसूरत हवा चल के मेरे ते। हवा दा पता की है, दरख्त दे थल्ले क्यों बैठते सी हवा दे नाल? हवा च इज़ द गॉड एनर्जी, सी वेव्स च इज़ द गॉड एनर्जी। डायरैक्ट उस एनर्जी नाल कॉन्टैक्ट। ये जिहड़ा पदुक्का जिहा जिसम तुसी पैदा कीता होया और अंदर टिकटॉकीए और सारे, मैं तो बहुत खुश है। इन्नियां सारियां बीबियां खवातीन बावजूद मेरे इस ज़ुबान दे मेरे नाल एसोसीएटेड ने पाकिस्तान तो, मैनू दावत दे रही कि तुसी आओ। मैनू सागर सदीकी याद आ जाता, किस तरह वो मियानी साहब दे दाता साहब दे बाहर फुटपाथां ते बैठदा सी और किस तरह उहदे कोल बहुत काबल आदमी सी, बहुत पढ़िया लिखिया सी। बीबियां औरतां मशवरे लैन आंदियां सी, गाइडेंस लैंदियां सी, अपने थीसिस पुछदियां सी और बहुत सारे सवालों दे सागर सदीकी जवाब दिंदा हुंदा सी। जनाब साहब
ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਹੁਲੀਏ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਹੁਲੀਏ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਡੁੱਬਨਪੁਰਾ ਸਲਮਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਈ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚਕਵਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 10,000 ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡੂ ਰੀਡ ਮਾਈ ਬੁੱਕ। ਐਲਟਰੁਇਜ਼ਮ 'ਚ, ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਅਲਾਇੰਸ, ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫॉर ਅ ਨਿਊ ਮਿਡਲ ਈਸਟ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੱਦਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟਰੰਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਮਸ, ਰੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਮਸ ਵਿਦ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਵਿਊਜ਼ ਲੀਡਸ ਟੂ ਫਾਸਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ, ਸਟੱਡੀ ਸੇਜ਼। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵਾਈਨ, ਬੇਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬੇਲ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੀਨ ਬੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ। ਯੈਸ, ਇਟ ਡਸ ਮੈਟਰ ਅ ਲੋਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਟ ਥਰੂ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਸਬੀਹਾਂ, ਦਰੂਦ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿ ਰੋਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ, ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ। ਥਰੂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਮਲ, ਯੋਰ ਕੰਡਕਟ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਥੋਬੜਾ 1 ਮੀਲ ਅ ਡੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਹੈਪਨ ਕਿ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਡਰਮੀ ਤਾਹਿਰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਈਵਲ, ਈਵਲ ਵੁਡ ਰਿਮੇਨ ਐਨ ਈਵਲ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਬਾਦਾਤ ਲੀਡਸ ਯੂ ਟੂ ਨਿਰਵਾਨਾ। 5 ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਤਹੱਜਦ, ਰੋਜ਼ੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਵਾਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਇਨਹੈਰੀਟਿਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਆਈ ਕੁਡ ਹੈਵ ਮੇਡ ਮਿਲੀਅਨ, ਲੈਫਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸਿਰਫ ਸਾਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਰੂਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਨੇ।